Passage is about Jesus entering the scene as the King of Israel. People welcomed him as king, waving palm branches. That's why we call this Sunday Palm Sunday. But we also call this Sunday Passion Sunday because it is the precursor of the week-long, 5 days long of Jesus' suffering, leading to his death on the cross for our lives. These two scenes are just 5 days apart. It's a strange juxtaposition of two events, two groups of people. But even stranger is that these two groups of people are the same people. Just a few days before, they yelled out to the people at power, "Crucify him, crucify him." It was the same voices that yelled, "Hosanna, Hosanna. We welcome you as the King of our lives. We welcome the kingdom that you bring on this earth." These two scenes are symbolic to life progression of every Christian. We are sometimes like that. In Revelation 2:4, it says, Jesus, while commending exemplary faith in the Christians' lives toward the Ephesus church, he rebuked them, saying, "You have lost your first love for Christ." And he warned the church in Laodicea of being lukewarm Christians, indecisive. One day we are really giving all that we are to Christ. On other days, because we are so sensitized with so many different stimuli of the world, we find ourselves far away from our loyalty that we once committed toward him. Then he said lovingly, "Behold, I stand at the door and knock. Whoever hears me and opens the door, I will come into your life." Today is Palm Sunday, Passion Sunday. This coming week is Passion Week, Holy Week. It's time to celebrate his coming into our lives. It is also a time to meditate on what God has chosen to do in Jesus Christ. It is time to meditate and also to diagnose how we are doing. Are we always doing our best to welcome him, to find him in our lives and find our lives in him, so to embrace the gift of life that he has designed for us? Or by any chance, have we been rejecting him, sometimes knowingly, sometimes because of life circumstances? On Palm Sunday and this week, as we meditate on God's gift of life and Jesus' suffering that made this gift possible, it is a time to be thankful for God's love. It's a time to be thankful for Christ's sacrifice. It is a time to partake and meditate in Christ's sacrifice. It is a time to make a fresh commitment to follow him in two ways. Celebrate life of blessing, and also to welcome him, restore that first love. This will allow us to share this gift of life in all opportunities in our relationships, family, workplaces, and everywhere else we find ourselves in lives. Amen. Pass me not, O gentle Savior, do not pass me by. 내 말 들으소서, 죄인오라 하실 때에 날 부르소서. 우리 찬송가 잘 압니다. 1800년대에 많은 곳을 다니면서 복음을 전했던 패니 크로스비 여사는 어느 날 뉴욕의 한 교도소를 방문하고 복음을 증거하고 있었습니다. 그녀가 소경 바디메오와 예수님의 만남을 설교하고 있을 때였는데 갑자기 그녀의 설교를 듣던 한 죄수가 저쪽에서 소리를 외칩니다. Good Lord, do not pass me by. Do not pass me by. 주님, 선하신 주님, 나를 지나치지 마옵소서라고 외칩니다.
그녀의 친구이자 작곡가였던 윌리엄 도우는 그 죄수의 외침을 제목으로 찬송가를 하나 지을 것을 권유했습니다. 크로스비 여사는 이 죄수의 외침 속에서 소경 바디메오의 울부짖음을 들을 수 있었다라고 나중에 고백을 했습니다. 예수님이 여리고에서 나가실 때 소경 바디메오가 길가에 앉았다가 부르짖은 겁니다. 예수여, 나를 불쌍히 여기소서. 곁에 사람들이 조용하라고 꾸짖는데 바디메오는 더 큰 소리로 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 소리쳤습니다. 예수님은 그를 불렀습니다. 제자들은 안심하고 일어나라고 그가 너를 부르신다라고 말을 했습니다. 사순절의 마지막 한 주에 다다랐습니다. 여러분, 은혜의 사순절에 예수님이 그냥 지나치시는 사람이 되지 마시기를 부탁드립니다. 확실히 예수를 만나서 영광의 부활절에 예수의 부활에 동참할 확신과 부활적인 생애를 누리는 저와 여러분이 꼭 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 종려주일은 예수님이 십자가에 돌아가시고 사흘 후 부활하신 날 부활절의 일주일 전인 주일이었습니다. 이날은 교회력으로 팜 선데이 종려주일이라고 합니다. 또 이날을 고난주간의 첫날이기에 고난주일, 패션 선데이라고도 합니다. 우리가 왜 이 시점에서 예수님이 예루살렘으로 입성하셨는가? 하나님의 계획하신 바대로, 예언하신 바대로 온 인류의 죄를 짊어지시고 고난을 겪으신 후 십자가에 매달려 돌아가시기 위해 오신 겁니다. 그래서 죄의 삭신 죽음을 자신이 단번에 희생물 화목 제물이 되셔서 하나님과 우리 사이에 끊겼던 관계를 다시 영생으로 이어주는 그 일을 하시려 오신 겁니다. 우리가 온 인류의 구원자로 오심을 이렇게 영접해야 하는 겁니다. 이걸 분명히 확실히 이해하여야 하는 겁니다. 제가 늘 말씀드리는 바입니다마는 예수께서 이 세상에 오신 이유는, 이 세상에 태어나신 이유는 다른 이유 하나도 없습니다. 오직 단 한 가지, 우리의 생명을 위하여 죽으려 오신 예수님. 이게 바로 일요일에 일어났고 그 다음날 월요일에는 열매 없는 무화과 나무를 책망하시고 예루살렘 성전을 정화하시면서 형식의 믿음, 율법적인 교리적인 믿음, 여기에서 벗어나 더욱 능력의 정도의 믿음을 회복하라는 가르치심을 주셨습니다. 화요일에는 종교 지도자들과 논쟁을 하시면서 그들의 왜곡된 형식주의, 율법주의, 그러나 거기 구원 없는, 하나님과 화목 없는, 죄와 죽음은 해결하지 못하는 이 모습들을 책망하시고 정죄하시고 올바른 오직 예수 안의 생명, 오직 믿음, 오직 하나님 은혜로 비롯되는 영생에 대한 설교를 하셨습니다. 수요일에는 무슨 일을 하셨는지 구체적으로 타임라인에 기록이 되어 있지 않습니다. 그러나 그 사이에 베다니 마리아의 옥합을 깨뜨려 예수께 부은 사건, 그리고 가룟 유다의 최고의 배교, 최고의 배신의 얘기가 기록이 됐는데 이 나란히 병렬되어 있다는 거예요. 마리아의 최고의 헌신의 모습과 자칫 잘못하면 최고의 배신의 삶이 될 수 있는 것을 나란히 병렬하시면서 거기에 또 메시지가 있습니다. 목요일은 제자들과 함께 최후의 만찬을 하셨고 그 도중에 성찬식과 세족식을 행사하심으로 교회의 예식으로 이 성찬식이 남도록 제정하셨습니다. 그리고 하나님의 사랑과 경축,
바로 이것을 Maundy Thursday라고 제목을 붙였는데 하나님께서 명령하신 날, 뭘 명령하셨는가? 믿음 생활하는 가운데에 천국의 확신을 안고 사는 것, 하나님 사랑을 확신하며 누리며 사는 것, 가장 중요한 단 한 가지 방법만 꼽는다면 서로 사랑이다. 이것을 예수님께서 그 자리에서 세족식을 통해서 보여주시더라고 하는 말입니다. 금요일에는 예수님이 체포하시고 재판을 받고 순환을 겪으시고 결국 십자가에 못 박혀 죽으십니다. 토요일은 성토요일이라고 아직 무덤에 묻혀 있으시기에 죽음과 음부를 이기신 다 이루신 주님을 조용히 묵상하는 날이 되는 겁니다. 그리고 사흘째 되는 주일 아침에 부활하시어 부활의 첫 열매가 되심으로 우리 모두는 오직 은혜, 하나님이 예수 안에서 다 해주심을 오직 믿음, 이 예수를 나의 구세주로 영접함으로 그 부활에 동참하게 됐다고 하는 말입니다. 할렐루야. 다음 주일이 바로 이 예수의 부활, 우리의 부활, 영생, 영락을 경축하는 부활주일이 되는 겁니다. 그래서 고난주간은 예수 그리스도 안에 하나님의 놀라운 은혜, 그러나 완전한 인간으로 최대한의 인류를 위한 고난과 희생과 죽으심을 기념하며 더욱 감사하며 찬양과 기도의 삶을 다짐하며 권능의 믿음이 한층 더 내 삶 속에 견고해지는 주간이 되는 겁니다. 예수님이 누구신가? 예수님이 왜 오시는가? 예수님이 뭘 하시는 분이신가? 또 누구를 부르시는가? 고난주간에 다시 깊이 깨닫는 은혜를 우리 모두가 누려야 하는 겁니다. 올해는 이 말씀을 조금 다른 각도에서 봅니다. 왜 나귀 새끼를 선택하셨는가? 예수께서 하시는 일, 하나님의 계획, 그 효과가 우리에게 무엇이 있는지 다 알겠는데 왜 그 가장 중요한 사건, 예루살렘 입성, 다시 말하면 우리의 삶에 들어오시는 방법으로 나귀 새끼를 선택해 타고 들어오시는가? 거대한 군 행렬 가운데도 아니고 왜 나귀 새끼를 타고 오시는가? 이것을 볼 때 우선 예수님의 마음에 무엇이 가득 채워 있는가를 보여줍니다. 그것은 겸손입니다. 예수님께서는 섬김을 받으려 내가 온 것이 아니고 섬기려 왔다고 말씀하시지 않았습니까? 빌립보서 2장에는 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 라고 그랬습니다. 성경은 이 겸손의 모습, 이 낮아진 모습, 섬기려 오신 모습을 예수님의 첫 등장 모습과 제일 마지막 예루살렘 성 입성 모습이 상징적으로 잘 그려주는 것을 우리는 성경을 통해서 봅니다. 보세요. 예수님은 세상에 오신 방법을 마구간 구유에 뉘어 태어나셨습니다. 가장 낮은 겸손한 섬김의 방법과 자세를 취하셨습니다. 또 십자가를 향해 마지막 며칠을 그 길을 가실 때도 역시 가장 낮은, 가장 겸손한 방법을 택하셨습니다. 아무도 타보지 못한 나귀 새끼를 타셨다고 하는 말입니다. 겸손으로 섬기려 자신을 주며 우리에게는 생명을 주려 오셨다고 하는 말입니다. 근데 여기 또 중요한 하나님이 구원하시는 자가 누구인가? 찾아오시는 자가 누구인가? 그 부르시는 나귀 새끼의 상징적인 모습이 도대체 누구인가? 하나님이 이처럼 부르시고 사랑하시고 생명의 의미를 부여하시려고 그 위에 타시는, 부른 나귀 위에 타신 자, 그 나귀가 누구를 도대체 상징하고 있느냐고 하는 말입니다. 2절에 보면 이르시되 너희 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 곧 아직 아무 사람도 타보지 않은 나귀 새끼에 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오너라 라고 그랬습니다. 예수께서 묶여 있는데
풀어오라고 부르신 나귀 새끼가 누군가는 말이죠. 우리 모두 성도를 가리켜 말씀하시는 모습이라고 하는 말입니다. 그래서 나귀 새끼를 선택하심은 은혜, 하나님의 우리를 부르시는 은혜의 마음을 들여다보게 해준다는 말입니다. 예수님은 사랑, 생명의 선물, 대상자로 나 있는 모습, 나 있는 그곳에 찾아와 나를 부르시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 아무 사람도 타보지 않은 나귀 새끼라고 그랬어요. 나중에 예수님이 그 위에 타신 것을 봤을 때 아무 힘없는 다리가 후들후들하는 그런 존재가 아니었습니다. 예수님을 태울 정도로 힘이 있기는 있었습니다. 보람스러운 의미스러운 삶이 될 수 있는 나귀 새끼였는데 지금은 무언가에 묶여있는 상태를 그리고 있습니다. 그래서 예수님은 누구든 성도를 부르시려 오신 분이라고 하는 거예요. 부르시면 세상에 묶여있는 이유들, 살아는 있는데 하나님 형상대로 지음을 받았는데 의미 있고 보람된 생명의 삶의 가능성은 다 있는데 왜 묶여있냐는 말입니다. 예수님이 사람이 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하리라 하고 말씀하셨듯이 세상에 무슨 세력이 됐건 무슨 우리가 원하지 않는 우상을 바라보고 있건 하나님의 사랑과 축복과 보호와 보람된 일도 해보는 삶으로 바꿔놓으시려고 하나님은 우리를 부르시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 왜? 자유케 하려고 묶여있는 곳에서 풀어 자유하라고 우리를 부르시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 그래서 그 묶여있던 나귀 새끼는 풀려서 예수께로 데려와서 자유를 얻었습니다. 바로 이게 우리 모두 성도가 됐다고 하는 의미입니다. 좀 쉽게 설명을 하면 여러분 아시다시피 이 교회라고 하는 단어가 원래 원어에 에클레시아라고 하지 않았습니까? 거기에는 뜻이 있는데 이 세상에서 부름을 받은 자들이 모인 곳이 교회이다. 왜 불렀는가? 어디로 부름을 받았는가? 어디로 구별을 받았는가? 우리는 믿음으로 말미암아 영생을 이제 누리게 됐는데 영락을 누리게 됐는데 바로 영원으로 이어지는 하나님의 영원하신 품, 이 세상을 떠난 그때부터 시작이 되는 것이 아니라 이미 이 세상 사는 가운데 믿음 가운데 생명의 말씀을 붙들고 사는 가운데에 이미 그 영생의 영락의 영역으로 우리가 옮겨졌다는 말입니다. 그게 바로 교회라는 의미입니다. 그게 바로 성도, 교인이라고 하는 의미라고 하는 거죠. 여기로 우리를 불러내셨다고 하는 말입니다. 크리스찬이 됐다고 하는 의미 중에 하나는 자유입니다. 진정한 생명의 삶이 되려면 우리를 묶어두는 그 무엇이라도 이제는 다 풀어진 것을 믿어야 합니다. 그래서 예수가 내 삶에 오늘 오심을 이 아침 여러분을 찾아오심을 믿으시기를 부탁드립니다. 그리고 또 한 가지 더 왜 부르시나 생명의 삶을 주시려고 물론입니다. 그런데 그 생명의 삶의 중요한 내용인즉 3절에 보면 이런 말씀이 있어요. 만일 누가 너희에게 왜 이리 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 라고 그랬어요. 그 다음에 7절을 보면 나귀 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 걸쳐두매 예수께서 그 위에 타시니 라고 그랬어요. 주가 쓰시겠다. 부르는 이유가 뭡니까? 물어봤을 때 주가 쓰시겠다 하라. 그리고 데려왔더니 예수께서 그 위에 타시니. 이게 둘 다 무슨 의미를 갖고 있는가 하면은 뭔가 달라는 겁니다. 그걸 목표로 두고 예수님께서 나의 무엇을 빼앗아 가려고 하니라 내 생명의 삶이 더욱더 풍성해지기 위해서 더욱더 천국을 맛보는 구별된 생애가 되라고 우리로 하여금 주가 쓰시겠다, 예수께서 타시니 이런 삶이 되라는 겁니다. 너 달라는 겁니다. 내 꿈, 내 목적,
내 모든 중요하다고 여기는 거 다 달라는 겁니다. 내가 더 잘한다는 겁니다. 그리고 그 위에 타시고 예루살렘에 입성하시니 모두가 어떻게 하나 보세요. 9절 10절 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이요 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 라고 그랬어요. 즉 많은 이에게 이 쓸모없다고 여겨졌던 나귀 새끼가 예수를 태우고 예수를 선물하는 나귀가 됐더라고 하는 말입니다. 무슨 말입니까? 이 아침 나를 찾아오신 예수님은 나를 부르셔서 새 생명 주심도 감사하지만 그 생명의 삶의 반은 예수를 태우고 예수가 가시는 곳마다 예수를 전하는 예수 안에 내가 누린 생명을 선물하는 참 보람된 크리스찬다운 삶이 되는 거라고 하는 말입니다. 할렐루야. 이게 얼마나 큰 영광입니까? 생명이 되시는 오직 예수만 얻고 사는 가는 곳마다 예수가 보여지고 하는 일마다 예수께서 다 간섭하시고 형통으로 복 주시는 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 얼마 전에 몇몇이 둘러앉아서 교우들이 커피를 하는 가운데에 여행 얘기들을 많이 했어요. 그러는 가운데 한 분이 나는 산티아고 순례길을 꼭 한번 가고 싶다라는 얘기를 하셨어요. 또 한 분은 프랑스, 포르투갈, 스페인을 거쳐가는 한 달 코스인데 그렇게 좋단다라고 하는 말을 하면서 근데 이 산티아고라고 하는 이름이 어디서 왔을까 하시는데 저도 자세히 몰라서 나중에 찾아봤더니 참 중요한 이름이고 중요한 행사가 되는 거더라고요. 거기 가서 이제 하이킹을 하게 되면은 이 산티아고는 성 야고보를 뜻하는 말인데 예수님 12제자 중에 하나이고 예수님 동생 그 야고보가 아니고 또 세베대의 두 아들 요한과 야고보인데 그 야고보라고 말을 하는 거죠. 그래서 이 스페인어로 성이라고 하는 말이 산토이고 이 야고보가 이아고라고 스페인어로 말을 합니다. 우리 한국말하고 비슷하지요. 야고보. 이 불란서어화돼서 영어로는 제임스라고 그 이름이 바뀌어졌습니다만은 아무튼 이 원래 이 스페인어 합성어로 산티아고가 됐다고 하는 말입니다. 이 순례길이라고 하는 말은 카미노 데 산티아고라고 길의 이름이 붙여졌습니다. 근데 그 이유가 813년경 스페인 갈리시아 지방에서 야고보의 유해가 발견되면서 그 무덤 위에 산티아고 대성당이 세워지고 도시 이름이 된 겁니다. 그래서 카미노 데 산티아고는 산티아고 대성당으로 향하는 순례길이라는 뜻입니다. 전 세계적으로 그 이름을 씁니다. 칠레의 수도도 산티아고라고 하고 여기서 가까운 샌디에고도 사실은 조금 영어화됐습니다만은 같은 이름을 따서 지은 이름입니다. 이 산티아고는 스페인어권에서 남자에게 많이 주어진 이름이고 또 북유럽에서도 이 제임스라고 하는 이름이 많지 않습니까? 우리 자녀들도 많이 제임스라는 이름 지어주지 않습니까? 좋은 이름입니다. 제가 왜 이 카미노 데 산티아고 유래를 길게 얘기하는가 하면은 그 이름입니다. 그 길 이름입니다. 산티아고, 성 야고보라고 하는 이름이 왜 그렇게 중요해서 2000년 지난 오늘까지 그 길 이름을 많은 세계 방방곡곡에서 즐겨 찾는 길 이름이 됐을까? 이런 생각을 하게 됐단 말입니다. 야고보는 갈릴리 어부 출신으로 급하고 열정적인 성격을 타고나서 예수님으로부터 우레의 아들이라고 하는 별명까지 붙여졌습니다. 예수님의 특별한 사랑은 받았고 예수님의 기적 사건들, 변모산 사건, 겟세마네 기도 현장 등등 그 가까운 자리에 항상 있었습니다. 그리고 예수님 승천, 성령 강림 후에 생명을 바쳐 사마리아와 유대 지방에서 복음을 전파했습니다.
44년에 순교하여 예루살렘에 안장이 되기는 했는데 그 후에 그 묘가 없어진 겁니다. 아까 말씀드린 대로 9세기에 와서야 그의 무덤이 스페인 서북부 지역에서 발견됐다고 하는 겁니다. 그 후에 그때의 스페인의 왕 알폰소는 웅대한 대성당을 짓게 했고 오늘에 이르기까지 그곳을 보러 가는 세계적인 순례길을 가리켜 카미노 데 산티아고라고 합니다. 더욱 가보고 싶은 생각이 들죠. 그렇다 보니 현대에 들어서는 좀 관광 상품화 되기는 했지만 아무튼 가볼만 하고 종교적 의미로 관광적 가치로 좋은 버킷리스트가 될 만은 한 것 같습니다. 그 예수님의 신실했던 제자 야고보가 상상도 못했던 차원의 영예를 수천 년간 누리게 된 것은 대단한 거죠. 우리도 이렇게 온 세계가 찾는 길 이름은 되지 못했지만 종료주일, 예수님의 생애의 가장 결정적인 마지막 닷새를 앞두고 십자가에 이르기까지 예수님의 길에, 예루살렘 입성의 길의 주인공이 됐던 나귀 새끼가 간 길도 저 산티아고 못지않게 아니면 더 영예스러운 유래로 성경에 교회의 전통에 남겨진 이름이 아닌가 생각이 든다는 거죠. 또 우리의 이름이 그만큼 역사적, 세계적 이름은 되지 못한다 하더라도 우리가 걷는 길, 우리가 사는 모습, 적어도 나를 잘 알아서 한때 인생의 동반자, 동행자가 됐던 사람들이 나를 기억하며 좋게, 경이롭게, 모범스러운 삶으로 기억되고 많은 이가 나도 저렇게 살아야지라고 나의 성품의 한 면을 모방하고자 하는 그 정도의 레거시, 좋은 기억에 남는 유산을 남겨야 하지 않겠느냐라고 하는 생각이 든다는 거죠. 카미노 산티아고의 주인공 야고보가 어떤 사람이었는가 말입니다. 늘 예수께 가까이 있었던 제자였지만 나중까지 예수를 따르는 의미를 잘 몰랐습니다. 한때 예수님의 특별 배려를 받아 출세하려고 하는 야망이 참 제자의 모습에서 벗어났었다고 지난주일 말씀 나누기도 하지 않았습니까? 사실 모든 제자가 다 그랬습니다. 예수님의 고난, 죽음, 부활, 누누이 말씀을 하시는데도 무슨 말 하시는지 잘 이해를 못했습니다. 믿고 싶지도 않았습니다. 정작 예수님이 고난 받으실 때 다 도망갔습니다. 예수님 모른다고 시침이 떼고 그랬습니다. 그러나 물론 사도행전의 기록으로 그 제자들이 부활하신 예수님의 격려로 또 성령 강림 충만으로 생명의 복음의 전령으로 세상을 향하여 전진해 갔고 복음 때문에 순교를 당했습니다. 바로 그런 의미에서 은혜를 깨닫고 성령의 인도로 복음의 진전의 공구로 쓰임을 받은 대표적 예가 되기 때문에 세상에 가장 유명한 성당과 길 이름이 그를 경축하는 이름으로 남게 됐으니 얼마나 큰 영광이냐고 하는 말입니다. 요는 이겁니다. 예수를 따르는 중에 자기가 예수를 앞서가는 교만이 불신이 있을 때 쓸모없는 종이 됩니다. 연약하고 실수 많고 때로 하나님을 섭섭하게 하기도 했지만 남은 여생을 성령으로 채우고 성령의 인도하심에 따라 오직 예수를 내 등에 태우고 살더니 이렇게 놀라운 이름으로 남더라고 하는 말입니다. 어제 새벽 예배 때에 처음 부분에 나온 말씀인데 제가 이런 얘기를 나눴어요. 어떤 사람이 오랜만에 자신이 다녔던 단골 식당을 찾았습니다. 근데 그 식당이 완전히 다른 느낌이었습니다. 식당 안에 장식도 바뀌었습니다. 퍼니처도 훨씬 잘 정돈된 것 같았고 음식을 담아내온 그릇들도 다 새 거였습니다. 그리고 제일 중요한 것은 그 음식 맛이 예전보다 훨씬 더 좋았습니다. 재료도 좋은 것이 쓰여진 것을 보았습니다. 그래서 그 고객이 종업원에게 물어봅니다. 식당이 많이 달라졌네요.
하니까 종업원이 대답을 합니다. 아, 네. 주인이 바뀌었어요. 주인이 바뀌면 식당도 무슨 비즈니스도 기업도 사람의 인생도 교회도 다 달라지게 되어 있습니다. 본의 아니게 신앙인도 교회도 천국 예표적 삶과 교회가 되어야 하겠는데 그러지 못할 때가 종종 있습니다. 그래서 우리는 종종 내 인생의 주인이 누구인가 진단을 해볼 필요가 있습니다. 내 가정은, 내 생업은, 내 교회는 과연 하나님이 거기 주인 되셨는가? 솔직하게 진단해보며 행여나 하나님이 주인 되셔야 할 삶에 그곳에 교회에 내가 주인 행세를 하고 있지는 않는가? 냉정하게 자기 성찰을 해보며 노상 주인의 자리를 하나님께 돌려드릴 때 그 삶은, 그 집은, 그가 포함된 모든 곳은 형통과 복을 회복하게 되는 겁니다. 복과 형통의 승리의 삶, 복음을 살고 복음의 전령의 삶이 되려면 예수님이 내 등에 타셔야지 내가 예수님 등에 타려고 하면 안 됩니다. 내 삶에 예수가 주인이 되셔야지 내가 하는 모든 일에 특히 교회 안에서 하고 싶은 모든 의욕이 그 등 뒤에 예수가 타시고 예수가 주인 되셔야지 내가 주인 되려고 하면은 안 되는 겁니다. 예수님의 종이 되었으면 이제는 나를 부인하고 내 십자가를 지고 예수를 따르는 종이 되어야 하는 겁니다. 거기에 늘 새 소망과 새 힘과 더 큰 기쁨과 보람이 있는 겁니다. 왜? 예수가 타시고 예수님 원하시는 대로 마음대로 축복하시고 쓰임을 받는 종이 될 수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 사순절 계절의 마지막 한 주에 다다랐습니다. 마을 저편 어디에 무엇에 묶여있던 나를 구원하려 찾아오신 예수님께 감사하십시다. 내 이름을 알아 나를 부르시고 새 생명을 허락하신 예수님께 감사하십시다. 나에게 믿음 주셔서 이제는 예수로 말미암아 자유케 하신 하나님께 찬양 드리십시다. 나를 지나치지 않으신 예수를 찬양합시다. 이제는 나도 내 삶에 예수를 등 뒤에 태우고 살면서 늘 새 힘과 새 소망으로 세상이 모르는 평강으로 감사와 찬송으로 채우는 삶을 허락하심에 감사하십시다. 더욱이 많은 이에게 예수를 전할 수 있는 부르심, 어딜 가든 누구에게나 구원과 새 생명을 선물할 수 있는 부르심, 이 대단한 특권을 주심도 감사합시다. 나를 지나치지 않으시고 부르셔서 나에게 생명과 참 자유 주심, 이 값진 복음의 전령의 삶에 대한 자부심을 가지고 하나님이 함께 하시니 매일 매사에 승리하시는 삶 속에 많은 축복의 열매가 주렁주렁 맺히는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 죄와 불신으로 방황할 때도 있었고 잘 못된 신앙으로 죽게 멀어지고 묶여 있을 때도 있었던 우리를 불러주시니 감사합니다. 부르신 생명의 삶을 잘 살도록 나의 최선으로 주를 모시고 내 등 뒤에 태워 하나님 말씀대로 잘 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.